Hello everyone, welcome to lecture series on functional analysis. So one corollary is given over here, that is every finite dimensional vector subspace Y, a norm linear space X over K, is a Banach space over K. So in particular, every finite dimensional norm linear space over K is a Banach space. So first you have to given that Y is a finite dimensional vector subspace of X, right? Y is finite dimensional vector subspace of X. It is finite dimensional. So we can say that Y has a finite basis, and I suppose that basis as x1 comma x2 comma so on xn, right? So since x1 comma x2 comma xn are linearly independent, why? Because it is basis in x. So linearly independent, હજુ આગળ જ હમણાં જ આપણે એક એક્ઝામ્પલ એક રિઝલ્ટ જોયું. એ રિઝલ્ટનો યુઝ તમે કરો તો શું થાય? તો કે there exists c greater than 0 such that norm of this linear combination is greater than or equal to c into absolute value of alpha 1 plus absolute value of alpha 2 plus so on plus absolute value of alpha r, where my all scalars in the field K. We have to prove that Y with this norm is a Banach space over K. So for that આપણે એક કોસી સિક્વન્સ લઈએ. સો કોસી સિક્વન્સ લીધી છે મેં Y સબસ્પેસમાંથી yn, where my n is running from 1 to infinity, be a Cauchy sequence in this space Y with this norm, right? Since this is a basis of Y, so we can write it as a linear combination of some element of that space, right? So I have written here that is yn is equal to alpha 1n, because n, so we here we put power n, right? અહીંયા n છે એટલે આપણે n પાવર મૂક્યો. સો આપણે એવું કહી શકીએ કે y, સપોઝ અહીંયા હું એવું કહું કે y1, તો શું થઈ જાય? આલ્ફા 1 ટુ ધ પાવર 1 x1, રાઈટ? અહીંયા n છે તો આપણે એવી રીતે લખશું લિનિયર કોમ્બિનેશનને yn is equal to alpha 1 to the power n into x1 plus on plus alpha r to the power n xr, right? For some these scalars is in K and my n is running from 1 to up to so on. So since this is a Cauchy sequence in this space, use the definition of Cauchy sequence, that is given epsilon greater than 0 there exists n in set of natural number n such that norm of yn minus ym less than c into epsilon, right? And this is true for every n and m greater than or equal to n. સો અહીંયા તમે વાય એમનો યુઝ કરો તો શું થાય? અહીંયા વાય એમ એનને આપણે કેવી રીતે લખ્યું છે લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં? આવી રીતે. સો આને હું સમેશનમાં લખી શકું તો કે સમેશન ઓવર આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ આર આલ્ફા આઈ ટુ ધ પાવર n ઇન્ટુ એક્સ આઈ માઇનસ અહીંયા m સુધી છે, તો આપણે અહીંયા એવું કહી શકીએ કે સમેશન ઓવર આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ r and alpha I m to the power m into x I, which is less than c into epsilon, and this is true for every n and m greater than or equal to n. So અહીંયા તમે આ નોર્મમાં xi ને કોમન લો તો તમારી પાસે આવા ટાઈપનું ટર્મ રિમેનિંગ રહે, less than c into epsilon, right? And for every n and m greater than or equal to n. So implies c into summation over I is equal to 1 to up to r, and હવે હું કોઈ પર્ટિક્યુલર ટર્મ માટે આને હું કહું છું. અહીંયા જે આપણી પાસે છે આખું નોર્મ, એમાંથી હું કોઈ પર્ટિક્યુલર ટર્મ માટે કહું છું કે આ ટર્મ માટે આવું થાય, રાઈટ? c ઇન્ટુ ધીસ સ્કેલર્સ, એ વસ્તુ ક્યાંથી આવી? તો કે અહીંથી, આ વાળા સ્ટેટમેન્ટ પરથી.
કે તમે નોમમાં આવી રીતે લખો છો તો તમે એને લખી શકો કે સી ઇન્ટુ મોડ્યુલસ સ્કેલરનું કરો એના એડિશનમાં લખી શકો. તો એ વસ્તુને અહીંયા યુઝ કરું છું તો આવી રીતે લખી શકાય વિચ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નોમ ઓફ ધીસ ટર્મ વિચ ઇઝ લેસ ધેન સી ઇન્ટુ એપ્સાઇલોન, રાઈટ. સો અહીંયા હરેક સમેશન માટે આ વસ્તુ ટ્રુ છે તો આમાંથી કોઈ એક એલિમેન્ટ માટે પણ એ લેસ ધેન થઈ શકે એલિમેન્ટ આ એલિમેન્ટ, રાઈટ. સો હું કોઈ એલિમેન્ટ લઉં છું જે એ લેસ ધેન થશે, બરાબર, વિચ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ સમેશન ઓવર આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ટુ આઈ ટુ આર મોડ્યુલસ ઓફ alpha I n minus alpha I m which is less than c into epsilon, and this is true for every n and m greater than or equal to n, and for every j is equal to 1 to up to so on r. So this term is less than c into epsilon. C get cancels both the side. Remaining term is absolute value of alpha j to the power n minus alpha j to the power m less than epsilon. તો આનો મિનિંગ શું થાય કે આલ્ફા જે છે એ કોસી સિક્વન્સ થાય છે અને આલ્ફા જે ટુ ધ પાવર n છે એ કન્વર્જ થશે, બરાબર. તો કન્વર્જ થાય છે તો હું એને કહી શકું કે સપોઝ એ કન્વર્જ થાય છે આલ્ફા જે પોઈન્ટ પર, જ્યાં મારું આલ્ફા જે છે એ કેમાં છે, આલ્ફા સ્કેલરમાં છે. તો આપણે આલ્ફા જે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ લીધો છે તો એ કેમાં હશે, ફિલ્ડની અંદર, બરાબર. એન્ડ ધીસ ઇઝ ટ્રુ ફોર એવરી જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ અપ ટુ આર. સો વાય એલિમેન્ટ છે એને હું આવી રીતે લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં લખું છું, જેમ કે આલ્ફા 1 ઇન્ટુ x1 પ્લસ સો ઓન પ્લસ આલ્ફા આર ઇન્ટુ એક્સ આર. મારો ક્લેમ બાકી શું રહ્યું છે પ્રૂવ કરવાનું, તો કે વાય એન જે છે એ કન્વર્જ થાય છે વાય ઉપર as my n tends to infinity in the space, in the non-linear space y with this norm, right. સો સિન્સ આપણને ખબર છે કે આ કોસી સિક્વન્સ લીધી છે આપણે નોન લિનિયર સ્પેસ વાય નોમમાંથી, સો કોસી સિક્વન્સની ડેફિનેશનનો આપણે યુઝ કરેલો એની વેલ્યુ અહીંયા મૂકો તો શું થાય, અહીંયા વાય એમ અને વાય એન અને વાય એમની. સો આ વેલ્યુ છે વાય એનની, આ વેલ્યુ મૂકી આપણે વાય એમની વિચ ઇઝ લેસ ધેન એપ્સાઇલોન, રાઈટ. સો આ વસ્તુ તો આપણે પ્રૂવ કરી. અહીંયા હું ફિક્સ કરું છું સ્મોલ એન ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n0 અને મારું એમ છે એને અલો કરું છું ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી માટે, રાઈટ. સો શું મળશે, આ એમને તમે અલો કરો ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી માટે તો એ તો હજી હમણાં જ આપણે જોયું ને કે આને હું અલો કરું છું ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી માટે તો એ કન્વર્જ થાય છે ક્યાં, આલ્ફા જે ઉપર. તો સેમ અહીંયા થશે એવું કે કન્વર્જ થશે આલ્ફા ત્યાં જે હતો, અહીંયા આપણે નોટેશન યુઝ કરીએ છીએ આઈ, સો એ કન્વર્જ થશે આઈ પર. સો ફાઇનલી આપણને શું મળે છે તો કે નોર્મ ઓફ સમેશન ઓવર આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ n આલ્ફા આઈ ટુ ધ પાવર n ઇન્ટુ એક્સ આઈ માઇનસ સમેશન ઓવર આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ અપ ટુ n into alpha into xi which is less than or equal epsilon, and this is true for every n greater than or equal to n0, right. સો આ કોની વેલ્યુ છે તો કે y n ની, અને આ કોની વેલ્યુ થશે તો હજી હમણાં જ આપણે લેટ કરેલું કે એ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. સો આનો મતલબ શું થયો તો કે મારું જે સિક્વન્સ વાય એન છે કોસી સિક્વન્સ એ કન્વર્જ થાય છે પોઈન્ટ ઉપર વાય પોઈન્ટ ઉપર એઝ માય એન ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી એન્ડ ઇન ધ સ્પેસ ઇન ધ નોન લિનિયર સ્પેસ વાય વિથ ધીસ નોર્મ. So thus every Cauchy sequence yn where my n is running from 1 to infinity in this norm linear space converge થશે y norm માં to some point y in y. આવું થાય છે તો આપણે કહી શકીએ કે આ નોર્મ લિનિયર સ્પેસ છે શું થશે, બનાક સ્પેસ ઓવર ધ ફિલ્ડ K. So next corollary says that every finite dimensional vector subspace y of a non-linear space x over K is closed in x. અહીંયા પ્રૂવ કરવાનું છે કે મારું જે ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સબસ્પેસ y છે નોન લિનિયર સ્પેસ એક્સનું એ કેવું થશે, ક્લોઝડ થશે કઈ સ્પેસમાં, એક્સ સ્પેસની અંદર. સો પ્રૂફ ફર્સ્ટ લેટ y is finite dimensional vector subspace of x implies y with this norm is a Banach space over કે પ્રીવિયસ આપણે એક કોરોલરીનો યુઝ કરીને અહીંયા લખી શકાય કે મારું જે સબસ્પેસ છે એ ફાઇનાઇટ હોય તો હું એવું કહી શકું, ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ સબસ્પેસ હોય તો હું એવું કહી શકું કે જે
એ સબસ્પેસ છે એ કેવું થશે બનાક સ્પેસ જ્યારે મારું એક્સ બનાક સ્પેસ આપેલું હોય તો. So remaining to prove is y is closed in this Banach space, right? So for that we have taken some sequence that is yn, where my n is running from 1 to infinity, which is subset of y, such that this sequence is converges to some point x, where my x is point in capital X. We have to prove that this point is in y. So let Cauchy sequence in y with this norm. So yn converges to y as my n tends to infinity in this space to some point y in y. શું કામે કન્વર્જ થાય છે તો કે y with this norm એ આપણને કેવું આપેલું છે બનાક સ્પેસ. અહીંયા કોરોલરીનો યુઝ કરીને આપણે આ મેળવું કેમ કે ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સબસ્પેસ છે માટે. સો આ બનાક સ્પેસ છે અને બીજું આપણને હમણાં અહીંયા એ જોયું કે વાય એન કન્વર્જ થાય છે એક્સ પોઈન્ટ ઉપર, બરાબર. તો બે સિક્વન્સ કોઈ બે અલગ અલગ પોઈન્ટ ઉપર કન્વર્જ ન થઈ શકે. એક સિક્વન્સ બે અલગ અલગ પોઈન્ટ ઉપર કન્વર્જ ન થઈ શકે. જો એવું હોય તો બે પોઈન્ટ જે કન્વર્જ પોઈન્ટ મળે છે તમને એ બંને પોઈન્ટ કેવા હોય? સેમ. ઇટ મીન્સ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય વિચ ઇઝ ઇન વાય, બરાબર. સો આપણે કહી શકીએ કે એક્સ આપણને કેમાં મળે છે? વાયની અંદર. સો પ્રૂવ થઈ ગયું કે વાય ઇઝ ક્લોઝડ ઇન this space x with this norm. Here is warning that is infinite dimensional vector subspace of a non-linear space over K need not be closed. This is true. Here theorem is only for finite dimensional vector space. So here is not that. So here we have given example that is consider a Banach space this continuous function on closed interval 0, 1 and with this norm. And we know that norm is a maximum norm, right? It means norm of function f is maximum of modulus of f of t, where my function f is in the space continuous space of on closed interval 0 to 1 and my t is in interval closed interval 0 to 1, right? So we know that P, the set of all polynomial with coefficient in K, is a vector subspace of this space and is not closed in this Banach space, right? But if I am taking set 1 comma x square comma so on x to the power n and so on, it means infinity, which is subset of this set of polynomial, is always linearly independent and also infected is make a basis of the set P. So P is infinite dimensional vector subspace of this space. So here this space P, the set of all polynomial with coefficient in K, is infinite dimensional vector subspace of this space C with closed interval 0, 1, right? But this space is not closed in this space, right? C closed interval 0, 1 with this norm. So here is an example of previous warning. Next definition, that is equivalent norm, when we are saying that the two norms are equivalent. So definition says that norm 1 and norm 2 on defined vector space X over the field K are said to be equivalent if there exist two positive element as a comma b which is greater than 0, such that a into norm 1 of x which is less than norm x of norm 2 which is less than or equal to b into x of norm 1, and this is true for every x in x. So this is the definition of equivalent norm.
We are using this definition in next theorem, right? So please remember this term, that is A into norm 1 of element x less than or equal to norm 2 of x element and less than or equal to b into norm of x1, norm 1 of x. So theorem, let norm 1 and norm 2 be equivalent norm on vector space x over k. We have to prove that first thing, that is norm 1 and norm 2 generate the same topology on x. સેકન્ડ પ્રૂવ કરવાનું છે કે આ જે સિક્વન્સ છે એ કોસી સિક્વન્સ આપેલી હોય તમને વિથ એક્સ નોર્મ 1ની અંદર, અને અહીંયા એવું કીધું છે કે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ એ કોસી સિક્વન્સ થશે સેમ સ્પેસ, બટ નોર્મ 1માં એ કોસી સિક્વન્સ થતી હોય તો નોર્મ 2માં પણ કોસી સિક્વન્સ થશે. ક્યારે? જ્યારે મારા નોર્મ 1 અને નોર્મ 2 કેવા આપેલા હોય છે ઇક્વિવેલન્ટ નોર્મ ત્યારે. થર્ડ એ પ્રૂવ કરવાનું છે કે આ જે સિક્વન્સ છે અને એક્સ પોઈન્ટ લઉં છું, બરાબર, એક્સ એન કન્વર્જ થાય છે એક્સ પોઈન્ટ પર એઝ માય એન ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી વિથ ધીસ એક્સ અહીંયા નોર્મ 1 આવશે, રાઈટ. ઇન ધીસ નોર્મ લિનિયર સ્પેસ, તો ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ એક્સ એન કન્વર્જ થશે એક્સ પોઈન્ટ પર એઝ માય એન ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી ઇન વિથ નોર્મ 2, રાઈટ. નોર્મ 1 વાળું જે સ્પેસ છે એની અંદર એ કન્વર્જ હોય તો એ નોર્મ 2ની અંદર કન્વર્જ થશે સેમ પોઈન્ટ ઉપર, અને નોર્મ 2ની અંદર હોય તો એ નોર્મ 1ની અંદર કન્વર્જ થશે સેમ પોઈન્ટ ઉપર. ક્યારે? આ વસ્તુ ત્યારે જ પોસિબલ છે જો મારા નોર્મ 2 કેવા હોય, ઇક્વિવેલન્ટ નોર્મ હોય તો જ. ફોર્થ પ્રોપર્ટી એ પ્રૂવ કરવાની છે કે એક્સ વિથ ધીસ નોર્મ 1 ઇઝ બનાક સ્પેસ ઓવર કે હોય તો ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ x with this norm 2 is also a Banach space over K, and converse x with this norm 2 is Banach space over K હોય તો આપણે કહી શકીએ કે x with this norm 1 એ પણ કેવું થશે? Banach space થશે over K. સો સિન્સ અહીંયા તમને કીધું છે કે નોર્મ 1 અને નોર્મ 2 આર ઇક્વિવેલન્ટ નોર્મ છે, એટલે એનો મતલબ ડેફિનેશનનો તમે યુઝ કરો તો શું થાય? ઇક્વિવેલન્ટ આપેલા છે, ઇમ્પ્લાઇઝ તમે એવું કહી શકો કે there exist બાય ડેફિનેશનનો યુઝ કરીને a and b greater than 0 such that આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે. સો અહીંયા આપી દો ઇક્વેશન નંબર 1. આ કન્ડિશન આપણે યુઝ કરશું 4 પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરવા માટે. એન્ડ ફોર એવરી x in x. So let us try to prove first that is norm 1 and norm 2 generate the same topology on x, right? So for that I have taken small x in capital X, and for every epsilon greater than 0, let us denote the open disk with center x and radius epsilon greater than 0 in this space, norm linear space x norm 1. કેવી રીતે તમે ઓપન ડિસ્કને નોર્મ 1માં કેવી ડિફાઇન કરો છો? તો કે B1 x અને એપ્સાઇલોન. x છે સેન્ટર છે, એપ્સાઇલોન છે રેડિયસ છે. B1 નોટેશન એટલે આપ્યું કે આપણે નોર્મ 1ની અંદર છે. સેમ વસ્તુ નોર્મ 2 વાળું જે સ્પેસ છે લિનિયર સ્પેસ, એની અંદર મારે ઓપન ડિસ્ક ડિફાઇન કરું છું એઝ B2 વિથ એક્સ સેન્ટર અને એપ્સાઇલોન રેડિયસ. સો વી હેવ ટુ ફર્સ્ટ ચેક ધેટ B2x into a epsilon is a subset of B1. B2 વાળું જે ડિસ્ક છે એ આવી જાય છે કે કોની અંદર? B1 ડિસ્કની અંદર આવે છે, બરાબર. પણ અહીંયા આપણે a ઇન્ટુ એપ્સાઇલોન જેટલું લેવાનું છે રેડિયસ. સો આના માટે હું એક એલિમેન્ટ લઉં છું આ સેટની અંદરથી, સપોઝ y બિલોંગિંગ ટુ B2 x ઇન્ટુ x કોમા a એપ્સાઇલોન. હવે મારે yને બતાવવાનું છે આની અંદર, બરાબર. તો હું કહી શકું કે સબસેટ છે. હવે y આ બોલની અંદર સોરી આ ઓપન ડિસ્કની અંદર આવેલો છે, તો આપણે એને શું કહી શકીએ કે આ x અને y એનું જે હું નોર્મ લઉં છું B2ની અંદર છે, એટલે કયો નોર્મ યુઝ થશે? નોર્મ 2. એનું રેડિયસ કેટલું મળશે? લેસ ધેન એપ્સાઇલોન મળે. ઓકે, નેક્સ્ટ હું યુઝ કરું છું ડેફિનેશનનો. આપણે જ્યાં ઇક્વેશન નંબર 1 આપ્યું છે ઇક્વિવેલન્ટ નોર્મની ડેફિનેશનનો યુઝ કરું છું, બરાબર. અહીંથી જો આ ઇક્વેશન નંબર 1થી, તો આને કેવી રીતે તમે લખી શકો? આવી રીતે લખી શકો. સો a ઇન્ટુ નોર્મ ઓફ
norm 1 of x minus y, which is less than or equal norm 2 of x minus y into a into epsilon. સો આ ટર્મ મારું લેસ દેન એપ્સાઇલોન છે તો કહી શકો આ ટર્મ બી લેસ દેન એપ્સાઇલોન થાય. સો વી હેવ ટુ પુટ હિયર લેસ દેન એપ્સાઇલોન, રાઈટ. સો બંને સાઈડથી એ કેન્સલ થશે તો ફાઇનલી મળશે મને નોર્મ 1 ઓફ એક્સ માઇનસ વાય લેસ દેન એપ્સાઇલોન. બટ એ કોનું ડેફિનેશન થશે? ઇટ મીન્સ એના ઇમ્પ્લાઇઝ હું શું કહી શકું કે વાય જે મારો એલિમેન્ટ છે એ બી વન ડિસ્કની અંદર આવશે, રાઈટ. સો એ જ તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું. તો અહીંયા આપણને એવું ખબર પડી કે B2 જે ડિસ્ક છે સબસેટ થાય છે, અંદર આવે છે B1 ડિસ્કની અંદર. નેક્સ્ટ હું એવું પ્રૂવ કરીશ કે B1 જે ડિસ્ક છે કોની અંદર આવશે? B2 ની અંદર. તો સેમ પ્રોસેસ વાય કઈ એલિમેન્ટ લઉં છું ફર્સ્ટ ડિસ્કમાંથી, તો કે વાય બિલોંગિંગ ટુ B1, center is x and radius is epsilon by b. સો વાય આ ડિસ્કની અંદર આવે છે તો એના ઉપરથી હું કહી શકું કે નોર્મ 1 ઓફ એક્સ માઇનસ વાય 1 છે એટલે 1 નોર્મ યુઝ કરેલું છે. સો નોર્મ 1 ઓફ એક્સ માઇનસ વાય લેસ દેન epsilon by b. So we'll imply that b multiply both this side by b will give b into norm 1 of x minus y, which is less than epsilon, right? So again use the equation number of 1, we get norm 2 of x minus y is less than or equal b into norm 1 of x minus y, which is less than epsilon. So here you can say that this is in less than epsilon, and we say that this element y is in open disk D2 with center x and radius epsilon. So we have proved that B1 disk is in B2. So since open disk are basic open sets in non-linear space, so you can say that these two norms but equivalent norms are generate same topology on X. Second is to prove that this sequence is Cauchy sequence in this non-linear space, and we have to prove that if and only if is also is Cauchy sequence in norm 1 linear space, right? So let this is be a sequence in X. So by equation number 1 we get a into xn minus xm of norm 1, which is less than or equal to norm 2 of xn minus xm, which is less than or equal to b into norm 1 of xn minus xm, and this is true for every n and m. સો એનો મતલબ એવો થાય કે કોસી સિક્વન્સ થાય છે. અહીંથી તો આ ડેફિનેશન જ છે ને કોસી સિક્વન્સની, અહીંયા યુઝ કરો ડેફિનેશન. તો કોસી સિક્વન્સ થશે નોર્મ 1 ની અંદર. સો વિચ ઇઝ ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ કોસી સિક્વન્સ ઇઝ ઇન x2. આનો યુઝ કરીને તમે એકને કોસી સિક્વન્સ કહી જ શકો છો નોર્મની અંદર, બરાબર. સો થર્ડ વન ઇઝ એક નોર્મ લિનિયર સ્પેસની અંદર એ કન્વર્જ થાય છે તો સેમ એ જ પોઈન્ટ ઉપર કન્વર્જ થશે બીજા નોર્મ માટે, બરાબર. સો ફર્સ્ટ ઇક્વેશન તમે 1નો યુઝ કરીને બહુ ક્લિયરલી પ્રૂવ કરી શકો છો, બરાબર. તો આ કન્વર્જ થાય છે આ પોઈન્ટ ઉપર, એનો મતલબ તમે આવી રીતે લખી શકો ઇક્વેશન 1નો યુઝ કરીને, બરાબર. તો આનો મતલબ શું થયો? અહીંથી તમે આ બંનેનો યુઝ કરો તો શું થાય કે એ કન્વર્જ થાય છે એક્સ ઉપર, બરાબર, એઝ માઇન ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી ઇન નોર્મ 1ની અંદર. પછી સેકન્ડ માટે તમે યુઝ કરી શકો છો નોર્મ 2 માટે. સો ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ધીસ ઇઝ ટ્રુ. રિમેનિંગ ટુ પ્રૂવ ઇઝ ફોર્થ, ધેટ ઇઝ કોઈ બનાક સ્પેસ આપેલું છે નોર્મ 1માં અને એ સ્પેસ છે એક્સ, એ બનાક સ્પેસ ઓવર કે છે. તો ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ તમે કહી શકો કે નોર્મ 2 તમે લ્યો છો વિથ સેમ સ્પેસ એક્સ ઇઝ ઓલ્સો બનાક સ્પેસ ઓવર કે. સો એના માટે હું પહેલી બનાક સ્પેસ લઉં છું એક્સ વિથ નોર્મ 1 ઇઝ અ બનાક સ્પેસ ઓવર કે. સો વિચ ઇઝ ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ એના ઉપરથી એવું કહી શકું કે એવરી કોસી સિક્વન્સ છે
જે લીધી છે એક્સ એન એ કન્વર્જ થશે આ નોમની સ્પેસ નોમ સ્પેસની અંદર ફોર સમ પોઈન્ટ એક્સ ઇન એક્સ. બરાબર. હવે 2 અને 3નો યુઝ કરો. જે કોસી સિક્વન્સ મને નોર્મ 1માં મળી એ સેમ કોસી સિક્વન્સ કેમાં મળશે મને નોર્મ 2ની અંદર મળશે. 2 ને 3 હજી હમણાં જ આપણે પ્રૂવ કર્યું એની અંદર જોયું. અને 2ની અંદર અને 3 શું કહે છે 3 એવું કહે છે કે એ ફર્સ્ટ જે તમારું છે કોસી સિક્વન્સ એ કન્વર્જ થાય છે કોઈ નોર્મ 1ની અંદર તો સેમ પોઈન્ટ ઉપર સેમ કોસી સિક્વન્સ કન્વર્જ થશે વિથ નોર્મ 2 રાઈટ. તો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે એવરી કોસી સિક્વન્સ એક્સ એન્ડ કન્વર્જિસ ઇન ધીસ એક્સ વિથ ધીસ નોર્મ 2 ટુ સમ પોઈન્ટ એક્સ ઇન એક્સ. તો બંને રિઝલ્ટનો યુઝ કરીને આપણે આ સેન્ટેન્સ લખી શકીએ. તો આનો મતલબ એવો થાય કે મારું એક્સ વિથ નોર્મ 2 એ પણ કેવું થાય બનાક સ્પેસ થાય ઓવર કે. So next theorem we'll see in next lecture.